ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፍሬሽማን ኬሚስትሪ ቻፕተር 6 ፓርት 2 ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። በባለፈው እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ኬሚካል ቦንዲንግ የሚለውን በፓርት 1 ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ የሚለውን በፓርት 2 የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። To proceed our discussions, particularly before we are going to the geometry of a molecule, what does that mean molecular geometry? Molecular geometry የሚለው ዴፊኒሽኑን ከዴፊኒሽኑ መነሳት አለብን ማለት so what does that mean molecular geometry የሚለውን ስንመለከት molecular geometry is the 3D arrangement of atoms within a molecule ማለት ነው። አተሞች በሞለኪውል ውስጥ እንዴት ነው አሬንጅድ የሚሆኑት ወይም ደግሞ 3D ኮንፎርሜሽናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ሼፓቸውን that is why it can define the shape, right? The bond lengths as well as the bond angles of the molecules in a given substance ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሞለኪውል እንደዚህ x ቢኖረው it may be bonded with different what atoms in a molecule ማለት ነው right እንደዚህ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። y የሚባል አተም ጋር ቦንድ ሊያደርግ ይችላል z የሚባል አተም ጋር ወይም ደግሞ w የሚባል አተም ጋር the other one some sort of what a የሚባል አተም ጋር አታች ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so molecular geometry ምንለው ምንድነው is an arrangement of atoms in a given what molecules ማለት ነው. so it can determine how the molecules look like ሞለኪውሉ ምን ይመስላል ሞለኪውሉ ወይም ደግሞ ሻፑ ምን ይመስላል what it behaves ማለት ነው ምን ይመስላል የሚለው ነው influencing the property of basically reactivity as well as polarity and that of boiling point and the likes of biological activity of a molecule የሞለኪውሉን አጠቃላይ ምንድነው reactivity polarity እና እንዲሁም biological activity የሚወስን ነው ማለት ነው right. The other one, how the molecular geometry is predicted ማለት ነው. The most common ways or the most major ways to predict the shape of a molecule or the geometry of a molecule is the VSEPR ማለት ነው. Valence shell electron pair repulsion theory የሚባል አለ ማለት ነው. That will predict the shape of any molecules, right? The arrangement of atoms in a molecule. Okay, the molecular geometry, particularly the shape of a molecule, can be what affected or can be influenced by three major factors that are the bonding pairs, or that is why the bonding electron pairs, and the other one is the lone pairs of electrons that cannot be participate in bonding that we call non-bonding pairs of electron, and the other one is bond angle ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ወይም ደግሞ ሼፕ ኦፍ የሞለኪውል ስንል በሶስት ነገሮች አፌክትድ ይሆናል ወይም ደግሞ ይጨምራል ወይም ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ፋክተርስ that can determine the shape of a molecule is bonding pair ምንላቸው ወይም ደግሞ that is why bonding electron ምንላቸው ማለት ነው። those electrons which are shared between atoms ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመለከት water molecule አለ H2O አለን the structure seems like this looks like here in 3D arrangement ወይም molecular geometry ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው እነዚህ ዳሽ ላይን ወይም ደግሞ በኦክሲጅን እና በሃይድሮጅን መካከል ያሉት ዳሽ ላይን ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ቦንዲንግ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን እንላቸዋለን that are participate in bond formation ማለት ነው ለቦንድ ፎርሜሽን ያገለግሉ ወይም ደግሞ ቦንድ እንዲፈጠር ያደረጉ ኤሌክትሮኖች እንላቸዋለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ኦክሲጅን ላይ ምን አሉ ማለት ነው ነጠብጣቦች ወይም ደግሞ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን አሉ those electrons are called as non bonding ወይም ደግሞ ቦንድ ያልሰሩ ወይም ደግሞ lone pairs of electron ብለን እንጠራቸዋለን ማለት that also can affect the geometry of molecules. So bonding pairs ስንል ወይም ደግሞ this pair of electrons that are shared between atoms ናቸው። lone pairs of electrons ስንል those are the non-bonding electrons which takes up more space between the bonding pairs and that pushes the atom together that is close together often decrease with the bond angles. ሶስተኛው ፋክተር ምንድነው ቦንድ አንግል የምንለው ማለት ነው the geometry that is an angle between two adjacent bonds ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ ብንመለከት ወደዚህ ኦክሲጅን አለ ወደዚህኛው ምንድነው ኦክሲጅን አለ ማለት ሴንተር ካርበን ነው ማለት በዚህ ቦንድ እና በዚህኛው ቦንድ መካከል ያለው ምን ይባላል ማለት ቦንድ አንግል ይባላል ማለት the bond angle is what is an geometrical angle between two adjacent bonds ማለት ነው። Okay, let's try to proceed to the next shapes of a molecules or shapes of the covalent molecules. We use Lewis structure to account for the formula of covalent compound. covalent compound ላይ በባለፈው እንዳየነው ምንድነው ማለት የምንጠቀመው Lewis structure ወይም ደግሞ Lewis dot formula እንጠቀማለን ማለት ነው። Lewis structure also accounts for what the number of covalent bonds ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ በሪሊየም ሃይድራይድ ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦንዲንግ አንግሎች አሉ ማለት ነው። ማን ነው ቦንዲንግ ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል ነን ቦንዲንግ ወይም ደግሞ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው እዛ እንጽፋለን ማለት ነው። So Lewis structure however do not account for the shape of a molecule ሼፑን ምንም ዲተርማይን
ዲተርማይን ሊያደርግልን ወይም ደግሞ ሊገልጽልን አይችልም ማለት ነው። ሸፑ እንደዚህ ሊኒየር ነው፣ ቤንት ነው፣ ኦሪጂናል አይገልጽም ማለት ነው። ዲስ ሊዊስ ስትራክቸር ኢዝ ኦንሊ ዋት አካውንትስ ፎር ዘ ዲስትሪቢዩሽንስ ኦፍ ዋት ቫላንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮኑ እንዴት ዲስትሪቢዩት ይሆናል የሚለውን ነው እንጂ ሸፑን ዲተርማይን ወይም ደግሞ ሸፑን ሊገልጽልን አይችልም ማለት ነው። molecules of A, B, N have the shape depends on the value of N. That is why N 1 ሊሆን ይችላል፣ 2 ሊሆን ይችላል፣ 3 ሊሆን ይችላል። if such for example A B2 ቢሆን ለምሳሌ እንግዲህ እነዚህ እንትኖቹ ሰብስቲቲዩንት ወይም ደግሞ ሴንትራል አተሙ A ነው ማለት ነው፣ ሰብስቲቲዩንት አተሙ B ነው። so must be either linear or bent ሊሆን ይችላል። ሊኒየር ወይም ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደ ሃይድሮጂን ብሮማይድ ላይክ ብሪሊየም ሃይድራይድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት that is A ምንድነው ብሪሊየም ነው፣ H2 that is why B2 ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ሊኒየር ነው that is why 180 ዲግሪ ይፈጥራሉ ማለት ነው። በመካከላቸው በቦንድ መካከል ያለው የሚፈጠረው አንግል 180 ዲግሪ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሊኒየር ከሆነ ማለት ነው። የአዘር ዋን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ምንድነው ሊኒየር and it forms what 180 ዲግሪስ ማለት ነው። ላይ ስናደርጋቸው እንግዲህ ሊኒየር ሞለኪውሎች ከሆኑ ወይም ደግሞ ኤቢቱ ሊኒየር ከሆነ ኖ ቦንዲንግ ኤሌክትሮን መኖር አለው። ምንም አይነት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሴንትራል አተሙ ላይ መኖር መቻል የለበትም ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዋይ ሊኒየር ሞለኪውልስ ሃቭ ዋት የቦንድ አንግልስ ኦፍ 180 ዲግሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። the other one ኤቢቱ ሆኖም ምን ሊሆን ይችላል ዲፈር ፍሮም 180 ዲግሪስ ማለት ነው። ከ180 ዲግሪም ውጭ ሊሆን ይችላል። ምን ሆኖ ማለት ለምሳሌ H2O ብንል ወይም ደግሞ ዋተር ሞለኪውልን ብናይ this is why also what AB2 ታይፕ ነው። ነገር ግን this forms what ቤንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቤንት ማለት ዛት ካርቭድ የሆነ due to the presence of what lone pairs of electron or non bonding electron on the central atom ማለት ነው። ሴንትራል አተሙ ላይ ወይም ደግሞ ቀድም እንደጻፍ ነው ለምሳሌ ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋተር ሞለኪውል እንግዲህ የምንጽፈው እንደዚህ አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤቢቱ ታይፕ ነው። ነገር ግን ምን አለው ማለት ነው ሎን ፔርስ ኦር ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ኦን ዘ ሴንትራል አተም ላይ አለው ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ 180 ዲግሪ እንዳይሆን ወይም ደግሞ ሸፑ ሊኒየር እንዳይሆን ያደረገው ማለት ነው። ሶ ኤቢ3 ብንመጣ ደግሞ ራይት ኤቢ3 ማለት 3 ይኖረዋል ማለት ነው። ዘ ሞስት ኮመን ሼፕስ ፕሌስ ኦን ቢ አተምስ አት ዘ ኮርነርስ ኦፍ አን ኢኩላተራል ትራያንግልስ ሶ ትሪጎናል ፕላናር ስትራክቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትሪጎናል ፕላናር ጂኦሜትሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። so the A atoms lies on the same planes as the B atoms flat ይሆናል ማለት ነው። the bond angles becomes 120 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ምንም አይነት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለው ትሪጎናል ፕላናር እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት BH3 ለምሳሌ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ብንመለከት ምንድነው 3 ቦንዲንግ ኤሌክትሮኖች አሉት፣ ነገር ግን ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን የለውም። the bond angle becomes what 120 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። The other one trigonal bipyramidal የሚሆናል። then this is why the A atom lays on the planes of the B atom is pyramidal with what equilateral triangles as the same within true but it has AB3 type ነው። ነገር ግን ምናለው ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ነው። ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን can make it what curved or some sort of the bond angles is not equal to 120 ይቀንሳል ማለት ነው። 107 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒያን ብንመለከት ይሄ አይነት ጂኦሜትሪ የምንለዋለን ትሪጎናል ፓይራሚዳል እንለዋለን ማለት ነው። ሁልጊዜም ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሴንትራል አተሙ ላይ ካለ ሁልጊዜም ሸፑን ምን ያደርገዋል ከርቭድ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ይቀይረዋል። እንዲሁም ደግሞ ቦንድ አንግሉ ከኖርማሉ ጋር እኩል አይመጣም ማለት ነው። ጋር ስንመለከት እንግዲህ አሞኒያ ምንድነው ማለት ነው። አሞኒያ this is written as NH3 ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን ሴንትራል አተም ነው። 3 ሃይድሮጅን አታችመንቶች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው AB3 ነው። within that of what lone pairs of electron የተለያየ ማለት ነው ሴንትራል አተሙ ላይ። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው AB3E ማለት ነው። AB3E ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ምን ይኖረዋል ነን ቦንዲንግ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ሎን ፔርስ አለው ማለት ነው። ይለያል ከኖርማል ቴትራሃይድራል ማለት ነው። ቴትራሃይድራል ከሆነ 109.5 ዲግሪ ነበር የሚሆነው ወይም ደግሞ ቴትራሃይድራል ኖርማል ከሆነ ማለት ነው ምንም አይነት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለው። ስለዚህ ቴትራሃይድራል ምንለው ለምሳሌ ካርበን ቢኖረን በዚህም በአራቱም አቅጣጫ ምን ቦንድ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መካከል ወይም ደግሞ በቦንዶቹ መካከል ያለው ምንድነው 109.5 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቴትራሃይድራል ከሆነ። ነገር ግን አሞኒያ ላይ ስትመጣ ምንድነው አንዷ ምንድነች lone pairs of electrons therefore the bond angle becomes what 107.3 degree ይሆናል ማለት ነው due to the availability of lone pairs of electrons on central nitrogen atoms. Okay, the lone pairs exerts what a little extra repulsions on the 3 bond hydrogen atoms to create what slight compression to what 107 degree bond angle ይሆናል። በዚህ ያደርጋል repulsion ስለሚኖር ይገፋፋል ማለት ነው። ስለዚህ በመካከሉ ምን ያደርጋል ቦንድ አንግሉን ይቀንሳል። ሁልጊዜም lone pairs of electron ካለ ወይም ደግሞ non bonding electron ካለ
ቦንድ አንግሉን ይቀንሳል የሚለውን መያዝ መቻል አለባችሁ። ለስ ሪፐልሽን ኢዝ ኤግዘርትድ ባይ ቦንዲንግ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን። ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ደግሞ ቦንድ የሚሰሩ ኤሌክትሮኖች ካሉ ለስ ሪፐልሽን ነው። they can feel attract from two nuclei while non-bonding pairs repels what that feels attract from only one nucleus አትራክት ሲደረጉ ምን ያደርጋል? ይቀራረባሉ፣ ይጠጋጋሉ። ቦንድ አንግሉ በዛ ከምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ነን ቦንዲንግ ፔርስ ስፕሪድ አውት ሞር ማለት ነው። ጆርጅ አዘር ዋን AB4 ኖርማል AB4 ከሆነ ወይም ደግሞ ቴትራይድራል ከሆነ ምንድነው AB4 ከሆነ ቴትራይድራል ጂኦሜትሪ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ዊዝአውት ነቲንግ ዊዝን ዋት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ምንም አይነት ሎን ፔር ከሌለው ለምሳሌ CH4 ወይም ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሚቴን ብንመለከት CH4 ነው ራይት ይሄ ሚቴን ስትራክቸር። ስለዚህ በአራቱም አቅጣጫ ምን አለው ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ አንግል ቢካምስ ዋት 109.5 ይሆናል ዊዝአውት ሎን ፔርስ። ኦኬ ዘ ካርበን ሃዝ 4 ቫላንስ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ዘስ ኒድስ ዋት 4 ሞር ኤሌክትሮንስ ፍሮም 4 ሃይድሮጂን ቱ ኦቤይ ዋት ዘ ኦክቴት ሩል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ኤቭሪ አተምስ ኤቭሪ ኬሚካል ኤሌመንትስ ካን ሪአክት ኤንድ ካን ፎርምስ what chemical bond to attain what the rule of 8 or octet rule ለማሟላት ነው ማለት ነው። so the hydrogen atoms are what far apart as possible to have 109 degree bound angles. this is what tetrahedral what geometry ነው እንለዋለን። so the molecule is 3 dimensional ነው ማለት ነው። okay let's try to proceed to the next one is valence shell electron pair repulsion theory ወይም ደግሞ VSEPR ምንለው ደግሞ in molecules there are two types of electron። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኬሚካል ቦንዲንግ ስናወራ ወይም ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ስናወራ ሁለት አይነት ኤሌክትሮኖች አሉ። አንደኛው ቦንዲንግ ፔርስ ወይም ደግሞ ቦንዲንግ ኤሌክትሮን እንላቸዋለን። ያዘር ዋን ነን ቦንዲንግ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኦር ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ምንም ቦንድ ያልሰሩ ዝም ብለው የሚቀመጡ በኤሌክትሮን መልክ ማለት ነው። so the combinations of this determines what the shape of a molecule ሎን ፔሩም እንዲሁም ደግሞ ቦንዲንግ ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ምንን ሸፑን ዲተርማይን ለማድረግ ወይም ደግሞ የሞለኪውሉን ጂኦሜትሪ ለማወቅ ይረዱናል ማለት ነው። ሲንግል ቦንድ ሃቭ ዋት ቢግ ኢምፓክት ኦን ዘ ሼፕ፣ ደብል ቦንድ ሃቭ ዋት ሊትል ኢምፓክት። ደብል ቦንድ ሲሆን ሊትል ኢምፓክቱ እየቀነሰ ይመጣል። ዛውተር pairs of electron around a covalent bond atoms minimize repulsion between them so what that as move as part as possible. so bonding repulsion is what lower than that of bonding non-bonding repulsion, but the strongest repulsion or the highest repulsion is existed in the non-bonding pairs. Good. so water is a bent molecule as we have seen in the previous, so that is why AB ምንድነው ማለት ነው E2 ነው ማለት ነው። ዋተር ሞለኪውልን ስንመለከት ምንድነው AB2 E2 ነው ማለት ነው። ሁለት ቦንድ ይኖራል፣ ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ይኖራል ማለት ስትራክቸሩ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ቦንድ ያልሰሩ ናቸው። እነዚህኞቹ ደግሞ ከሃይድሮጂን ጋር አታች እንዲሆን ወይም ደግሞ ፎርም እንዲያደርግ ያደረገው ላይኖች ምን እንላቸዋለን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን እንላቸዋለን ማለት that is why AB2 classification so the bond angle decreases as the number of non bonding pairs or non lone pairs of electrons ሲኖር ምን ያደርጋል ማለት ነው number of bond angle ይቀንሳል ማለት ነው right። so እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ኦዞን ብንመለከት ዘ ቫለንስ ኤሌክትሮን is 180 ነው ሶሪ 18 ነው 18 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸሩን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ ማለት ነው። this is why resonance structure ይፈጥራል። therefore this is why we call AB3 classification ነው ማለት ነው። ጂኦሜትሪው እንግዲህ ቤንት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቤንት ትሆናለች። ያ ማለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዘ ሴንትራል አተሙ ላይ አለ ወይም ደግሞ ሴንትራል ኦክሲጅን ላይ ሊኒየር እንዳይሆን የሚያደርገው ምን አለው ማለት ነው ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ስላለ ቦንድ አንግሉን ይቀንሰዋል ማለት ነው። Good. so they determine the geometry of molecules using that of valence shell electron pair repulsion theory. we have to follow the following guidelines or the following steps. እንግዲህ የሚከተሉትን በስርዓት የሚከተሉትን ምኖች ስቴፖች መጠበቅና ምን ማድረግ መከተል የሚኖርብና ምን ለማድረግ ሸፑን ወይም ደግሞ ጂኦሜትሪውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ማለት የመጀመሪያው ምንድነው sum the total number of valence electron in a given molecules ሞለኪውል ላይ ያለውን ቫላንስ ኤሌክትሮን ማወቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢሆን ምን ማለት ነው ካርበን 4 አለው ኦክሲጅን ስንት አለው ማለት ነው 6 አለው 6 ሲባዛ 2 12 10 ስንት ይሆናል ማለት ነው 6 አጠቃላይ ቫላንስ ኤሌክትሮን ይሆናል ማለት ነው። drawing the Lewis structure ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን ሊውስ ስትራክቸሩን ዶቱን እንጽፋለን ማለት ነው። ካርበን ሴንትራል ነው then this is why what it seems like the Lewis dot structures of that of what carbon dioxide ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮኖችን እንዲም ቦንዲንግ ኤሌክትሮኖች ምን ማድረግ አለብን ማሳየት መቻል አለብን። ማሳየን በኋላ ምንድነው ማድረገው the atoms usually written first in the chemical formula is what central atom የትኛው ነው central atom የሚሆነው የትኛው ነው ሁልጊዜም ሰብስቲቲዩት የሚሆነውን ማወቅ መቻል አለብን። ሴንትራል አተም የሚሆነው the lowest what ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ዝቅተኛ የሆነው ሴንትራል አተም ይሆናል ማለት ነው።
complete the octet bonded to the central atoms ሁልጊዜም ከኦክቴቱ ማን ነው ከሴንትራል አተሙ ውጭ ያሉትን አተሞች መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ኦክቴት ሩል እንዲሞሉ ማድረግ አለብን። however elements in the third row have what empty d orbitals which can be used to what used for bonding. So if there are not enough electron to give the central atoms an octet rule central atom octet ካልሞላ ወይም ደግሞ 8 ካልመጣ ቫላንስ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ አለብን? we can try to do what multiple bonds double bond እንዲፈጠር ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ትሪፕል ቦንድ እንዲፈጠር ማድረግ እንችላለን። እነዚህን በባለፈው ኬሚካል ቦንዲንግ ላይ ያየናቸው ማለት predict the shape of the molecule ከዛ በኋላ ከጻፍን ሊውን ስትራክቸሩን ከጻፍን በኋላ ሼፑን ወይም ደግሞ ጂኦሜትሪውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። the next step step 5 sum the number of what electron domains around the central atom in the Lewis structure the single bond double bond triple bond ምንላቸው ሁልጊዜም እኩል ናቸው non bonding lone pairs of electron and one electron domain እንደ አንድ ኤሌክትሮን ዶሜን ነው የሚቆጠሩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብናየው ዳብል ቦንድ አይደል ይሄኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ ይሄ ዳብል ቦንድ እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው ትሪፕል ቦንድም ከሆነ እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። so the sixth step is what from the total number of electron domains predict the geometry and bond angles that is why ሁለት ከሆነ ሊኒየር እንለዋለን 180 ዲግሪ ይኖራል። ሶስት ከሆነ ትሪጎናል ፕላናር እንለዋለን the degree is 120 ዲግሪ። 4 ከሆነ that is tetrahedral የሆነ 109.5 ዲግሪ ይኖረዋል ማለት ነው። 5 ከሆነ ትሪጎናል ባይፓራሚዳል which is 120 and 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት 6 ከሆነ octahedral that is 90 ዲግሪ ይኖረዋል ማለት ነው። after writing the geometry can be determined through such steps መሰረት ምን እናደርጋለን? እስቲ እንዲ ጂኦሜትሪውን እና ምኑን ቦንድ አንግሉን አይደንቲፋይ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮንስ እና ኢን ኤሌክትሮን ዶሜንስ ኤግዘርትስ ዋት ኤ ግሬተር ሪፐልሽን ፎርስ ዛን ዛት ኦፍ ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ዶሜንስ ኦፍ multiple bond exert a greater repulsion force than that of a single bond so they tend to compress the bonds ማለት ነው። እዚህ ጋር ብንመለከት ይሄው ትሪፕል ቦንድ አለ እንደ አንድ ነው የምንቆጥረው እዚህ ጋር አንድ አለን ማለት ነው። this is why linear ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ ጋር አንድ አለ 4 ብለን አንቆጥር ማለት ይሄን እንደ አንድ ነው የምንቆጥረው ይሄኛውንም እንደ አንድ እንቆጥርና 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ትሪፕል ቦንድ ደብል ቦንድ is counted as one that is one ሎን ፔር ከሆነ ሁለት ኤሌክትሮን እንደ አንድ ይቆጠራሉ ማለት ነው። ራይት ሎን ፔር ሴንትራል አተሙ ላይ ካለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመጡ እንግዲህ ምንድነው ባይካርቦኔት አዮን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካርበን ሴንተር አለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ማነው ዳብል ቦንድ አለ እዚህ ሲንግል ቦንድ አለ እዚህ ሲንግል ቦንድ አለ። ስለዚህ ዳብል ቦንዱ እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው አንድ የሁለት ያ3 ማለት ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው AB3 ታይፕ ነው ማለት ነው። AB3 ታይፕ ይፈጠራል ማለት ነው። this AB3 type is what trigonal planar ይሆናል ማለት ነው። AB3 ታይፕ ከሆነ ደግሞ trigonal planar the bond angle becomes what 120 ነው ማለት ነው። then the angle between these bonds are we call bond angle trigonal planar with the bond angle 120 ማለት this is the summary about the geometry of a molecules and the electron domains ለምሳሌ አንዳንድ ሞለኪውልስ ሲሰጣቸው ኤሌክትሮን ዶሜን ማለት አጠቃላይ ያለው ለምሳሌ ሁለት ከሆነ AB2 ታይፕ ከሆነ AB2 ታይፕ ምንም ሎን ፔር ከሌለው ሁለት ቦንዲንግ ፔር ካለው ሊኒየር ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪ ምንድነው ሊኒየር ነው። ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ሊኒየር ነው። then such example is what BCl3 ወይም ደግሞ ብሪሊየም ክሎራይድ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሶስቱ ነው that is AB3 ታይፕ ቢሆን without lone pairs ምንም አይነት ሎን ፔር ከሌለው ትሪጎናል ፕላናር እንለዋለን ቅድም እንደነገርኳችሁ so molecular geometry and what electron domain geometry the same ይሆናል ማለት ነው trigonal planar so the best example is BF3 boron trifluoride the other one 3 ሆኖ ነገር ግን ሁለት ቦንዲንግ ፔርስ እና አንድ ሎን ፔርስ ካለው ምን ይሆናል ማለት AB3 ታይፕ ነው AB2E ይሆናል ማለት ነው። AB2E አንድ ሎን ፔር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትሪጎናል ፕላናር ነው። ጀነራሊ ኤሌክትሮን ዶሜኑ ትሪጎናል ፕላናር ነው AB3 ታይፕ ስለሆነ ነገር ግን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ልዩነት ያመጣል that will form what bent structure ይፈጠራል so sulfur dioxide is the best example እዚህ ጋር ስንመጣ አራት ካለው AB4 ታይፕ ሆኖ ነገር ግን ኖርማል ምንም አይነት ኤሌክትሮን ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለው AB4 that is tetrahedral ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪው tetrahedral therefore molecular ጂኦሜትሪውም ቴትራሄድራል ይሆናል ማለት ነው። ለሰች ፎር ኤግዛምፕል ሚቴን CH4 ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሼፑ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪው እና ሞለኪውላር ጂኦሜትሪው ዘ ሴም የሆኑት ምንም አይነት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ሳይኖር ሲቀር ወይም ደግሞ የሌለው ከሆነ ነው። ነገር ግን ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ዲ ኤሌክትሮን ዶሜን እና ሞለኪውላር ጂኦሜትሪው የተለያዩ ናቸው ማለት ለምሳሌ አራት ሆኖ ለምሳሌ 3 ቦንዲንግ ኤሌክትሮን እና አንድ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢኖረው AB3E ይሆናል ማለት ቴትራሄድራል ነው ኤሌክትሮን ሻፑ
ኤሌክትሮን ሻፕ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪ ቴትራሄድራል ከሆነ ነገር ግን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ምን ይሆናል? ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ይሆናል። ለምሳሌ አሞኒያ ማለት ነው። ያዘርዋን እንግዲህ ወደ 5 እንምጣ። ለምሳሌ 5 ካለው 0 ከሆነ ምንም አይነት ሎን ፔርስ ከሌለው ምን ይሆናል? ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ይሆናል ማለት ነው። PCl5 that is ክሎሪን ማይሜን ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድ ማለት ነው። ዲያዘር ዋን እንግዲህ 5 ሆኖ ነገር ግን አንድ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ኤሌክትሮን ሼፕ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪው ምን ይሆናል? ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ነው። ነገር ግን ዘ ሼፕ ኦፍ ሞለኪውል ኦር ዘ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ሲሳው ይባላል ማለት ነው። SF4 ወይም ደግሞ ሰልፈር ቴትራፍሎራይድ ቲያዘር 5 ሆኖ ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ምን ይሆናል? ቲ ሼፕ እንለዋለን ጂኦሜትሪው ሞለኪውላር ጂኦሜትሪው። 5 ሆኖ 3 ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ምን እንለዋለን? ሊኒየር ይፈጠራል ማለት ነው። ቲያዘር 6 ሆኖ ኖርማል 0 ካለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለው ኦክታሄድራል ይሆናሉ ማለት ነው። 6 ሆኖ አንድ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ስኩዌር ፓይራሚዳል ይሆናል። 6 ሆኖ ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ግን ስኩዌር ፕላናር ይሆናል። ዘን 6 ዊዝ 4 ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤንድ 2 ቦንዲንግ ፔር ካለው ምን ይባላል? ሊኒየር ጂኦሜትሪ ወይም ደግሞ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ይሆናል። በት ስቲል ዘ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪ ዘ ሴም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጉድ ሶ ዩ ካን ቢ ማይንድ ሂር ይህን በደንብ ማየትና መለየት መቻል አለባችሁ ማለት ቴብሏን በደንብ ይዩት። የአዘር ዋን ኢዝ ሞለኪውልስ ዊዝ ኤክስፓንድድ ቫላንስ ሼል ያላቸው ለምሳሌ እንግዲህ በባለፈው እንዳየነው ቦንዲንግ ፔር ላይ ኤክስፓንድድ ኦክቴት የሚመጡ ሞለኪውሎች ወይም ደግሞ አተሞች አሉ። ወይም ዘ ሴንትራል አተምስ ኦፍ ሞለኪውል ኢዝ ፍሮም ዘ ሰርድ ፔሪድ ኦፍ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል ኤንድ ቢዮንድ ዛት ወይም ደግሞ ከ3 እና ከዛ በላይ ፔሪድ ያሉት ማለት ነው። ቢዮንድ ዘ አተምስ ሜይ ሃቭ ሞር ዛን 4 pairs of electron, particularly 5 pairs of electron, ደግሞ 10 ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል ቫላንስ ኤሌክትሮን ናቸው around the central atom. So based on the trigonal pyramidal structure ለምሳሌ PCl5ን ብንመለከት ዛት ፎስፈረስ ፔንታክሎራይድ ብንመለከት ስትራክቸሩ ለምሳሌ ምንድነው የሚመጣው ማለት ነው። ቦንዱ 5 ቦንድ ይፈጥራል። so the valence electron becomes on central atom ይዟል 10 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎስፈረስ የሚፈጥረው ስንት ነው? 10 ኤሌክትሮን ይኖረዋል። ኤክስፓንድድ ኦክቴት እንለዋለን። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ዚነን ብንወስድ እዚህ ጋር ለምሳሌ የተሰጠን ማለት ነው። ይሄን ተመሳሳይ ነው። ቦንድ አንግሉ 5 ቦንዶች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ኤክስፓንድድ ኦክቴት ነው። that's why the bond angles are what 190 degree from the 3 equatorial position ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ምንድነው the repulsion between pairs located 90 degree apart much greater than those of 120 degree apart ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ አንግሉ ሲቀንስ ምንድነው ሪፐልሽኑ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ያ ማለት ሪፐልሽን or force of repulsion in the lone pairs ካለ ምንድነው ቦንድ አንግሉ ይቀንሳል የሚለውን መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። Okay, let's try to proceed because repulsion is greater for non-bonding pairs ወይም ደግሞ non-bonding electron or lone pairs of electron ካለ ምንድነው ሪፐልሽኑ በጣም ግሬተር ይሆናል than that of the bonding electrons ቅድም እንዳየነው ኦርደሮቹ bonding ለዛን that of bonding non-bonding ለዛን non-bonding is what very greater ስለሆነ ማለት ነው። then non-bonding pairs occupy equatorial position on the trigonal bipyramidal structures እዚህ ጋር ስንመለከት ለምሳሌ SF4 ብንወስድ ምንድነው ማለት ስትራክቸሩ እዚህ ጋር ይመስላል ማለት 4 አለ 2 ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሰልፈር ላይ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ሰልፈር ላይ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ስላለ ኖርማል ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ሳይሆን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ምንድነው ሲሳው ስትራክቸር ነው የሚኖረው ማለት ነው። that's why 116 or 186 ዲግሪ ይኖረዋል ማለት ነው። don't forget it, remember that but if there is what a lone pairs of electron or increasing lone pairs of electron on the central atom make it the bond angle is more decrease ማለት ነው። Okay, the non-bonding pairs occupy an equatorial position. The axials and the equatorial SF bonds are slightly bent back because of what the larger repulsion effects of the lone pairs. ሌላው ብንመለከት ለምሳሌ BRF3 ወይም ደግሞ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ብንመለከት it forms what T-shape ነው but it cannot be what that of ትሪጎናል ባይፓራሚዳል ሳይሆን ቲ ሼፕ ነው የሚፈጥረው። ምክንያቱም ኢን ዘ ሴንትራል ቦሮን ብሮሚን አተም ላይ ስንት አለ? 2 ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን አለ። ሶ ዘ ዲግሪ ኦን ዚስ አተም ኦር ኦን ዚስ ቦንድ ኢዝ ዋት 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከላይኛው ጋር ለምሳሌ SF4 እና እዚህ ጋር BRF3 ብንመለከት ምንድናቸው? ተመሳሳይ ነው። ይሄኛውም AB5 ነው። ዲስ ዋን ኢዝ ኦልሶ AB5 ነው። ልዩነቱ ምንድነው? SF4 ላይ አንድ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ያለው ወይም ደግሞ ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ያለው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን 2 ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ደግሞ AB5 ሆኖ ነገር ግን ሁለቱ ምንድናቸው? ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ጨመረ ማለት ነው። ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሲጨምር እዚህ ጋር ከላይ ለምሳሌ SF4 ስንት ነበረ? 116 ዲግሪ የነበረው አሁን ወደ ስንት ወረደ? ወደ 90 ዲግሪ ይወርዳል። ምን ስለሆነ? ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሴንትራል አተሙ ላይ ስለጨመረ ማለት ነው።
ሸፑን በዛው ልክ ሞሌኩላር ጂኦሜትሪ ምን ይሆናል? ለምሳሌ ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ቲ ሸፕ እንለዋለን። አንድ ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ሲሳው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ራይት የአዘር ዋን 6 ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ለምሳሌ 6 ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ቅድም ብለን ኦክታይድሮን ወይም ደግሞ ኦክታይድራል ስትራክቸር ነው የሚፈጥሩት ማለት ነው። ሶ ኤቢ6 ማለት ነው። ኤቢ6 ካለ ኖርማል ምንም አይነት ኤሌክትሮን ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሴንትራል አተም ላይ ከሌለው ኦክታይድራል ነው። ለምሳሌ ኤስኤፍ6ን ብንመለከት the central atom can be what visualized as being as a centers of octahedron within what the 6 ኤሌክትሮን ፔርስ ቱ ዘ 6 ቨርቴክስ ማለት ነው። ሶ ዘ ቦንድ አንግል ኢዝ ዋት 90 ዲግሪ ነው። ኖርማል ከሆነ ምንም ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለው ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክታይድራል ከሆነ ምንድነው ልክ ይሄ ስትራክቸር ይኖረዋል። ሶ ሞሌኩላር ጂኦሜትሪው ምንድነው ኦክታይድራል ነው። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ኤሌክትሮን ዶሜን ጂኦሜትሪው ኦክታይድራል ነው። ቦንድ አንግል ኢዝ 90 በት ቢአርኤፍ5 ስንመለከት ይሄም ኦክታይድራል ነው። ነገር ግን ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን አንድ ስላለው ምንድነው ማለት ነው ስኩዌር ፓይራሚዳል ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 5 ቦንድ አለው። አንደኛው ምንድነው ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ አንግሉ ምን ያደርጋል? ከ90 ያንሳል ማለት ነው። ሹድ ቢ ለስ ዛን 90 ማለት ነው። ሌላኛው ብትመለከቱ XeF4 ወይም ደግሞ ዚነን ቴትራፍሎራይድ ብንመለከት አራት ቦንዲንግ ኤሌክትሮኖች ወይም ደግሞ አራት ቦንድ አለው። ዚስ ኦልሶ AB6 ታይፕ ነው። ነገር ግን ምን አለው? ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ሁለት ሎን ፔርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ካለው ዳትስ ዋይ ስኩዌር ፕላናር ጂኦሜትሪ ይኖረዋል። በት ዘ ቦንድ አንግል ኢዝ ማች ለስ ዛን 90 ማለት ከ90 በጣም ያንሳል። ሎን ፔሩ ሲጨምር ቦንድ አንግሉ እንደሚቀንስ ይህን ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። this is all about today's presentation. If you have any doubt, any question, you can comment on the comment box. ለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይመስላል ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረው ቆይታ ከልብ እያመሰገን የዛሬን በዚህ አበቃን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ